إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. الله 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 رب واجعلنا من الأخيار. يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. الله ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار نشاهد حسن من هو وندن مننا علوى نشاهد بها جدار واجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
عليه صلاة الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي الماء الأسنى ليس تبكي الآلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل محمد
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين ولسائر جميع أولياء وشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال فيه آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا إنك أنت العزيز الغفور والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى ملة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة من المؤلف رحمه الله تعالى وقال bi amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada pagi hari Jumat yang mulia ini Allah telah memberikan kepada kita suatu petunjuk dan rahmatnya serta hidayahnya. Maka dengan rahmat dan hidayahnya inilah kita dapat bersama-sama pada saat ini berada pula di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, sehat badan, dan memurahkan segala rezeki dari jalan yang halal. Hidup beriman, mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu pula kita sambung kembali daripada bab fit ta'atiz zahirah, yakni bab menerangkan taat menurut secara zahir. Jadi kita berbuat taat kepada Allah nang nampak, nang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Syahdan, ketahuilah oleh kamu pula Jasidin, apabila engkau bangun daripada tidurmu, maka hendaklah engkau bangun daripada terbit fajar, dan adalah pertama-tama berlaku di dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullahi ta'ala. Nah, sampai kita nih babnya leh. Kata musannif rahimahullah, ujar Sidin, apabila kita bangun daripada guring itu hendaklah bangun terbit fajar. Jadi kita timbulnya fajar. Situlah kita bangun, artinya jangan lewat daripada itu. Fajar semelakukan ada dua. Yang dinamakan fajar kazib dan fajar sodik. Fajar kazib itunya timbul dulu tarang. Kalau kadep pulang, nah pas timbul kedua itu fajar sodik ngarannya, arti fajar nang bujur. Maksudnya kalau fajar pertama ya kita imsak. Nah itu tuh. Jadi Jasidin kita bangun daripada guring itu, Jasidin dahulu daripada fajar itu timbul. Karena mana bahwasanya fajar timbul itu menunjukkan jar kita awal daripada siang. Jadi kita bangun awal daripada itu, maka bahasa kitanya mendapat suatu kecerahan dalam kehidupan. Artinya hidup kita tuh cerah, terang, dan lapang, senang, dan gembira. Nah itu, jadi inilah adab artinya kita pada kehidupan sehari-hari, kehidupan samalaman. Nah itu adab kita. Itu namanya kan berbuat taat yang zahir. Artinya berbuat taat nang nampak. Jadi sadaya upaya mungkin kita bangun sebelum timbul fajar.
Nah, makanya itu orang bahari inilah guru-guru bahari itu jasidin bila ikam guring itu bacaan dulu, baca syahadat, baca istighfar, jasidin baca Fatihah, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian hanya jasidin akam ikam berdoa. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismika rabbi wada'tu jambi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka ila ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa hendak guring dia kita. Kemudian kita baca tasbih, baca salawat, baca istighfar lil mu'minina wal mu'minat. Maka berniatlah kita jasidin. Bangun sebelum terbit fajar. Semoga Allah menerima niat kita dan mengabulkan hajat kita. Nah, amun kita nangka itu caranya, kita bisa terbangun sebelum fajar. Amun kita kada bacaan, kita kada berdoa, maka guring kita itu biasa macam-macam rajin. Nah, ada nang bermimpi sasa anjing, ada memimpi dipukuli orang. Nah, ya itu godaan syaitan, godaan iblis dan syaitan itu. Karena orang yang guring itu, mereka itu amun kada babacaan, ini akan lepas daripada dosa, daripada pahala, kada dapat pahala, terkecuali. Nah, ini ada kecualinya. Orang guring itu lepasnya. Makanya itu kalau hari Jumat nih, ini punya kita guring nih jam 10. Sakanya terbangun jam 11 kada wajib Jumatnya. Orang lalakian. Kan bibinian kada wajib Jumat. Lah wajib sholat zuhur aja. Nah ini kalau lalakian, ini orang guring. Kan guring itu kada masuk hitungan. Malaikat perai mencatatnya. Kada dicatatnya. Nah itu orang guring. Biar orang membuang guring apa? Berdusta peribanya nih. Soalnya mah igau nih itu ngarannya. Nah, itu kan kada termasuk catatan daripada orang yang berbuat salah. Juga kada masuk catatan orang berbuat amal saleh terkecuali. Nah, sebelum ia guring itu bacaan dulu. Baca istighfar syahadat dulu. Baca qul huwallah. Kalau bisa tuh Fatihah dulu, qul huwallah 3 kali. Karena orang baca qul huwallah 3 kali itu mendapat pahala sama khatam Al-Qur'an. Tapi jangan juapanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kayak itu aja. Sampai habisakan bahasa kitanya. Nah, 3 kali bulik. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ulangi 3 kali. Kita membaca yang kayak itu sama khatam Al-Qur'an. Pahalanya. Nah, jadi pahalanya itu sama khatam Al-Qur'an. Man qala suratul ikhlas salasa marratin faqad kataba khatamal Qur'an. Siapa yang membaca 3 kali bulik qul huwallahu ahad itu pahalanya sama khatam Al-Qur'an. Nah, itu tuh pahalanya. Kita baca pulang qul a'udzu birabbil falaq supaya jangan sampai ada jar yang mengganggu kita. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Kan makhluk tuh banyak, pipijit tuh makhluk. Nyamuk makhluk. Apalagi kucing, ganal lagi itu. Anjing ganal lagi. Nah, harimau ganal lagi. Nah, kayak itu makhluk ngarannya. Itu dijauhkan oleh Allah daripada kejahatannya. Artinya kada bisanya ma'aniaya kita. Kada bisa membinasakan kita. Termasuk juga maling. Maling itu makhluk juga. Nah, jadi orang membaca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Itu khasiat fadilatnya dijauhkan oleh Allah daripada kejahatan makhluk. Jadi baca dulu kita itu. Kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu surah An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minasyarril waswasil khannas. Itu Allah jauhkan karena was-was diri kita. Kita terkadang-kadang kan kenapa ya kalau mau guring aku mikirkan anak ya. Kenapa jadi kada mau guring memikirkan kada berduit.
Napa dia kada guring dia memikan beres habis. Bahuma kada mangatam jauh lalu. Nah, ya itu tuh. Nah, tuh was-was ngarannya. Kita yakin. Nah, ini kita yakin lah di dalam hati kita orang beriman. Setiap orang yang hidup di permukaan bumi itu Allah yang jamin rezekinya. Nah, keyakinan kita nang kaya itu Allah akan kabulkan daripada keyakinannya. Yakin kita. Kita hidup pasti dijamin oleh Allah asa mau usaha. Jadi usaha ini ada cara kita dengan begawi. Apa banyak bakabun kabahuma kahlah. Nah, membil upah itu begawi ngarannya. Nah, itu asa kita akon, itu insya Allah ada rezeki kita. Nah, kayak apapun tuh ada rezeki kita. Atau ya dengan istain itu maksudnya meminta menolong orang. Kita menolong orang nih. Nah, karena orang minta tolong. Nah, orang minta tolong macam-macam nih lah. Ada orang minta tolong aja. Jangan nih Pak, aku cuma tak jukung. Nah, iya tuh. Jangan nih Pak, aja makan baras. Jangan nih Pak, aku makan bani. Nah, itu orang minta tolong ngarannya dengan pertolongan. Kemudian bisa juga dengan kaulun ma'ruf. Kaulun ma'ruf itu perkataan yang mulia. Perkataan yang bagus dari kita. Kalau orang ini patut kita ucapkan paman. Cocok kita ucapkan orang ini kai. Patut diucapkan datuk. Amun orang na anom sambat datuk sangit. Apa ajar kalau melela aku mau ajar. Iya aku ini anom lagi kan sangit sih din. Nah jadi artinya patut lah. Patut kita ucapkan kakak ya kakak. Nah itu adab tuh ngarannya. Atau bisa dengan doa. Nah itu bisa juga kita dengan doa. Doa seperti apa? Kita doa selamat lah. Doa tolak bala. Allahumma dfa'annal bala jar. Wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar. Wa syada'idal mukhtalibatal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Min baladina haja khasah wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kan doa tolak bala. Jadi dibawa dengan jamak. Itu artinya kita dengan doa. Allahumma dfa'annal bala, ya Allah aku minta tulakakan dari segala bala. Nah, kami minta tolakkan dari segala bala. Berarti kan itu jamak ngarannya. Artinya kita dan memintakan juga tulak bala daripada orang yang lain. Nah, itu kan doa. Nah, bisa juga itu. Nah, makanya itu berbuat baik kepada diri sendiri utama dulu. Kemudian kepada ahli keluarga kita. Dan kepada jiran tetangga juga. Dan kepada orang-orang yang muslim. Nah, kayak itu tuh. Makanya doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-doa'u silahul mukmin. Bermula doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi kita harus pakai senjata. Jangan kita mulus. Amun orang hidup tanpa syariat sama kami dan perang tanpa senjata. Nah, mati kunyul kita. Makanya bila orang tulak tuh anak pakai senjata apa? Ya bacaan jurang. Napa dahulu kan semalam kita bulikin lah. Nah, adab kita. Kalau kita turun dari rumah nih, supaya rumah tuh mendoakan selamat. Nah, supaya penunggu rumah tuh mendoakan selamat. Dapat dulu. Kan tuh adab justru tuh adab tata cara di dalam kehidupan. Ada ini bahasa kitanya berbuat taat apa nang zahir. Nah, itu. Turun mulai rumah tuh apa dulu? Baca dulu apa? Istighfar syahadat dulu baca. Hanya apa? Kita membaca bismillah atau 3 kali ke bismillahirrahmanirrahim. Ya paling gak ada sekali. Bismillah at-tuqlan ilallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita mengucap syahadat turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, amun kita turun jangan kayak itu, mulai di rumah ini ada sesuatu yang kita cari, niscaya dipertemukan oleh Allah ya. Nah,
dipertamukan dapat bahasa kitanya. Kita hanya mencari banyak amang utuh. Cuma amang utuh nih kada tahu ada kan di rumah kada. Maka kita hari itu aja nah ada waktu. Nah baca kita anak turun nih. Baca istighfar dulu. Baca syahadat, hanya baca atau bismillahi tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nah itu atau at-tuqlan ilallah bismillah at-tuqlan ilallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bisa juga nangka itu. Hanya kita baca syahadat turun kita baca pulang salawat langsung aja. Nah itu dipertemukan dia oleh Allah. Bisa juga amang utusnya hak tulak udah jadi sidin. Karena kita nak kasih itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan ya. Nah, kayak itulah. Nya rajin kita nih lah. Mau tangi orang. Atau menjuali baju kredit lawan orang. Padahal kita berjanji sudah setiap seminggu bayar. Datang sekali ada kau bayar sih din. Datang kedua kada ada orangnya. Datang ketiga kada ada di HP di bulikirnya. Nah, kan kayak itu rajin ada. Nah, kenapa jadi ada nak kayak itu? Inya bahutang asa mendapat membayari asa kehilangan. Jadi itu nak ada akun dak lah berdapat sopan. Nah, padahal kalau kita tahu hutang itu kan wajib bayar. Nah, jadi kita kada kau bayar qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Aku banyak ampun maaf, nah aku dihanap mana bayar lawan nikah. Cuma saat ini aku belum lagi dapat rezeki, nah aja doakan aku nah. Mudah aku dapat rezeki insya Allah akan aku bayari. Nah, kayak itu tuh qaulun ma'ruf ngarannya perkataan yang bagus. Insya Allah yang punya mau tangi nih sabarnya. Ini mungkin kita tinggalkan kada tahu ke sana ini bertambah muar orang. Nah, karena utang piutang itu kan wajib dibayar sesuai lawan perjanjian. Makanya kita kalau utang piutang itu harus dicatat. Lain kita memberi. Nah, lain tuh kita memberi kan harus dicatat. Ini kalau utang piutang. Wa idza tadayyantum bidainin faktubuh. Ya, di dalam Al-Qur'an tuh Ija tadayantum bidainin apabila engkau jar utang piutang akan suatu utang pak tubuh hendaklah engkau menulis dia tulis tak tukar baju kita baju nang kuntan berapa nang kuntan 250 nang kalau cicil pang kredit ya kita kredit jar 300 umpamanya nah berapa sehari kita bayar nah itu catat tuh umpamanya seminggu bayar banyak 5.000 seminggu nih. Jadi nang mau tangi mencatat, nang bahutang tu pun mencatat juga. Itu nang sebujurnya. Kenapa jadi kayak itu? Karena mana terkadang-kadang kita nih lah, kada ingat asa-asa tak bayar pada itu karakan ke sayur sekalinya. Nah, perasaan dibayar kau utang kredit tadi. Nah, makanya kredit ini kita apalagi mau kena, karena kan kita bawa sholat, kita bawa beribadah. Itu kalau cara berhutang itu kita dengan akad yang nakdan, kuntan. Banyak kita nukar mukana berhutang 500 harganya. Nah, kita kredit kalau nak bayar berapa? Bayar 10.000. Nah, jadi ketika kita bayar 10.000 itu kita bakat dulu. Nah, aku tukarlah mukana harganya 500. Jarnya aku jual mukana harganya 500. Nah, ini kita kan utang piutang. Nah, ini kan bayar sudah uang muka 10.000. Nah, ikam bulanannya, mingguannya ikam 10.000. Akor kalau nah catat ikam tuh mulai ikam bayar 10.000 udah. Nah, kata tuh sidin nang bahutang mencatat, kita nang bahutang mencatat. Nah, kayak itu tuh supaya jangan terjadi belakangannya itu perselisihan paham. Ujan nang apa? Nang bahutang sudah aku bayari, padahal kan dia karena manusia itu kan bisa lupa. Nah, bisa kada ingat. Kita tukarkan kakak kamban ke dulu. Nah, kada kau bayari, kada terbayari itu asa-asa dibayari.
Nah, amun kita sampai mencatat karena kita palunasan, nah catatanku bujur lah catatan nikam. Nah, oh iya bujur ay. Nah, nyaman jadikan khalas. Nah, kita baakat berdulu. Jangan kada baakat. Ya utang tinggal utang aja lagi kena kan. Ada lagi urusan jual beli itu. Nah, amun kada kaya itu masih ampun nang mau tangi. Jadi kita beribadah, kita sembahyang, kita ampun itu, no sembahyang ngarannya. Nah, amunnya ridha, nah ini khalas jurang. Amunnya kada ridha, ini yang jadi masalah. Nah, jadi kita katakan dulu, apalagi panci, rinjing, sablukan, termasuk kumpur. Nah, kan kumpur kita bemasak, menyanga iwak, masak sayur. Kan kita makan, kalau itu jadi darah daging, amun itu nang belum sah, belum halal, kita makan nang kada halal ngarannya kita. Karena jual beli itu adalah hukum wajibnya akad. Nah, apalagi kita beres. Beresnya apa makan kita kalau salitar aja aku nukar udah bapak aja. Jangan. Salitar itu makan sorangan insya Allah di masa ini kada habis. Nah, artinya tuh kan lebih menganyangin itu ngarannya. Makanya kalau kawatu kita jangan disuruh kanakan. Kanakan ini kada tahu akar atau apa. Nah, dahsyatnya apa? Orang nang makan sesuatu barang nang akar baru itu termasuk kada halal. Belum lagi itu dinamakan bujur halal. Kenapa? Karena masih ampun orang. Nah, amun kita bakar sah bahasa kitanya sudah menjadi jual beli. Nah, makanya itulah kita akad ini penting biar kita. Nah, akad mengatakan kita baju tuh supaya berberkat dalam kehidupan yaitu akad. Akad tuh nak dan kuntan. Aku tukarlah baju nah harganya 100, jual aja nak 100. Nah, itu kan akad kuntan ngarannya. Orang bahari jar surung kanan sambut kiri. Nah, kayak itu tuh yaitu halas jarang bahari. Nah, jar Arab halas jana. Nah, dia bagus sudah itu. Nah, sah bahasa kitanya. Nah, banyak di antara kita. Nah, amal penyukar uya punya 1.000. Nukar bawang 500 umpamanya nih. Nah, itu kan bahasa kitanya kada baakat itu kada apa-apa, cuma hukumnya makruh. Amun kita baakat itu yang paling abdal. Sama kita juga minum di warung. Ada kalau minum di warung. Lalu kan kita akadnya terudi. Nah, kada apa-apa. Atau akadnya berdahulu. Ada orang palekan nukar nasi bungkus nih, makan di warung. Najar, dinyala aku nukar nasi bungkus, nah harganya berapa? 10.000 jar. Nah, banyak berapa? 3.000 jar. 13.000, nah tukar dulu lah jar. Nah, ada jual orang berdahulu. Nah, nang lebih abdal itu apa? Nang lebih abdal itu memang berdahulu. Baakat itu. Kita makan kayak di warung tuh. Supaya apa? Jangan ada karena suatu menaruh kada ingat. Ya bisa juga kita makan paru kanyang nyaman orang dikit lagi bakat. Menahore. Nah, bisa juga kita nah. Berapa jar? Sebungkus nasi 10. Banyak berapa? 3.000, 13.000. Nah, jar. Tukar aku lah jar. Tapi ini sudah dimakan. Tukar aku lah jar. Sebungkus nasi 10.000. Kemudian apa banyak adalah 3.000, 13.000 jadinya tukarlah. Nah, kayak itu kan bisa juga. Atau sekaligus kita. Nah, tukarlah semua anak 13.000. Jarnya. Bilanya kita bulik pada buat dan kantongan. Nah, mana anak tak tinggal. Semuaan. Jadi artinya besambat itu yang paling abdal. Nah, aku tukarlah nasi sebungkus banyak cangkir 13.000. Terima kasih jarnya. Nah, amun yang tadi banyak kita nak tukarlah semuaan 13.000 ada sini jana angkut deh lagi. Semuaan. Ya disambat jaba apa aja kita wadah apa tempatnya itu dan apa yang kita tukar itu disambat. Itu paling abdal. Kita kredit panci nih. Umpamanya berapa panci? 250 panci nih harganya. Tapi kredit boleh kan? Itu termasuk batolong-tolongan. Termasuk itu adalah tolong menolong. Tapi makanya itu kan kita pakai catatan. Jangan kada pakai catatan. Supaya mulus dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi kita kada sangkut pautnya karena
Kan pada saat kita berada di yaumil mahsyar itu seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul di padang mahsyar. Nah, di situ karena kita mempertanggungjawabkan atas kehidupan kita. Nah, hikam jarak aku dahulu nukar panci kedingat tambah akad. Maka sudah hancur pancinya. Nah, tingginya sudah hancur. Nangaran kita hanya raja tahu apa kita kembali kepada Allah. Dalam arti kita batobat kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menyesal kita nih bahwa aku tak makan barang nang kada nyaman, barang nang kada halal. Maka itu mencegah daripada ketenangan hidup. Ya, nang hidup kita bisa kada tenang. Bahutang ada kada beri. Hendak minta orang kada beri. Hendak bahutang orang kada mau tangi. Itu bisa barangkali dengan sebab itu. Nah, makanya itu kan pagi dan sore itu jangan lupa kita lawan istighfar. Bahkan kita bangun guring tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan guring kita diampuni oleh Allah. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita kesehari itu menjadi bimbingan Allah. Karena apa? Memang Allah selalu menyertai orang yang ingat lawan Allah. Allah menjauhi daripada orang yang lupa lawan Allah. Nah, itu kan bimbingan di dalam adalah berbuat taat yang zahir. Nah, zahir kan itu ngarannya. Terkadang-kadang kita bisa juga kada ingat. Lah bisa nukar baju. Kesukaan nih kalau nukar baju pas pulang warnanya. Dirasuk pulang pas pulang. Bagus kehendak warna nih. Menurut kehendak surang. Nah, kehendak surang kok asa bagus saya kan kayak itu telah. Nah, lalu ditukar. Kalau kada ingat bakat, maka orang ini kada tahu lagi mana orang menjual nih di mana. Kada tahu. Nah, kita beristighfar. Minta ampun kita lawan Allah. Itulah atas kelupaan kita. Memang manusia ini kada ada nang mulus. Al-insanul makhallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya aja khilaf lawan salah. Nah, karena kita mengakui kita ini kada mempunyai sifat kekuasaan. Kada ada mempunyai sifat berkehendak. Kuasa dikuasakan Allah. Hendak dikehendaki oleh Allah. Coba lihatlah kita. Kita kawa bergerak nih. Menggerakkan betis, menggerakkan tangan, menggerakkan mata. Amun kada kekuasaan Allah, kada kawa kita. Maka justru itu kayak apapun kekuasaan kita kalau Allah menghendaki lemah tuh. Nah, makanya kan ada di antara dari ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, betisnya lama. Tangannya lama, kada kau bergeraknya kasihan. Nah, itu boleh jadi aja kan Allah memberikan kepadanya itu sampai batas yang tertentu. Kita kawa bergerak, kau berjalan, kau berlimbai dan sebagainya. Nah, ini kita banyak mengucapkan syukur kepada Allah. Jika seandainya aku nih dulu Allah nak itu kayak apa aku nih. Ada nang menjamin makanan aku nih. Nah, lalu kita timbul syukur lawan Allah. Makanya kita mailangin orang garing kayak itu menambah kesadaran kita. Makanya kita berilang lawan orang nang garing itu, kita selalu kawa menggembirakan orang nang garing. Kayak apa? Apakah kita membawa gula, kopi, teh kah umpamanya? Itu termasuk menggembirakan orang nang garing juga. Walaupun orang nang garing itu kada aku sih makan gula umpamanya nih. Nah, tapi kita kan karena ada bawaan itu senang hati sidin, gembira sidin. Lalu kita pulang perkataan kita jaga. Kenapa perkataan kita jaga? Kita mailah orang garing kan sunnah kita gitu gembirakan. Kita sunnah lagi menakuni penyakit sidin. Ujulak lawas ada pengen garing lah. Lawas aku cuma minggu sudah aja sidin. Apa apian ari ya awak pun ya panas kam jasidin. Liur hanta makan kada mau. Guring kada mau jasidin. Kasihannya pan insyaallah juga kayak pian kena sehat aja kada apa-apa nih garing kayak itu aja. Lain jaka pian kada kau berjalan apakah? Nah, kayak itu menggembirakan sidin. Itu akan nasi mudahan sehat. Aku jasidin.
insyaallah jula kaulun doakan pian nah. Nah, itu kan tuh kaulun ma'ruf juga masuk telah tuh amal ibadah mailangi orang nang garing. Itu namanya orang tuba adab. Ya ada jo orang sepale mailangi maka marina pulang. Masuk ada tahu kisah babawaan kada langsung duduk di depan sidin. Wah, julak nih garing harus jar. Ah, maju sidin aku siapa lah hendak garing ya sidin tadi. Napa pin garing? Julak jar. Ya sidin aku kepala kan sakit sin paru sakit. Makan kada mau kumapian mama ulun saya kepala sakitnya meninggal sidin jar. Ma sidin menggatar sidin juga anak mati juga. Nah, itu ngarannya kada bagus menyakiti hati orang nanggaring. Hmm. Paribasnya walaupun kita kada babawaan apa-apa tapi kita mailangi dengan apa umpamanya kaulun ma'ruf perkataan yang bagus-bagus ya kita menyenangkan kepada orang nanggaring itu merupakan suatu pahala yang zahir taat yang zahir memang kita disuruh mailangi orang garing amun ikam handaknya suatu rahmat diberikan oleh Allah dan panjang umur maka hendaklah kau berziarah jar kepada orang yang sedang sakit. Nah, ziarah kita. Apalagi kita nih ahli keluarga kita. Apalagi bang mana ahli keluarga kita, mana guru kita pulang. Mandangan sidin garing kita mailangi itu setiap langkah itu jar malaikat mendoakan dengan hasrat cita-cita kita nak mailangi tadi. Dan apa yang kita injak, apa yang kita jajak mendoakannya. Apa yang kita lewati dari pohon-pohonan mendoakan sampai ke tempat nang garing tadi mendoakan jar rumah itu keselamatan, keampunan dan rahmat lawan orang nang mailangi lawan orang nang garing tadi dengan adab tadi. Malah kita sunnah mendoakan. Ya, jadi kita bayangkan bacakan apakah? Sini nih, mudahan sini sembuh. Mudahan sini panjang umur. Nah, kayak itu. Walaupun sinupannya 2 hari lagi mati, kan kita kada tahu. Matinya seseorang itu kita kada tahu. Kapan mana, saat mana, hari mana, bulan mana, tahun kada tahu kita. Nang maha tahu itu hanya Allah. Terkecuali orang nang diberi tahu. Nah, ini kan banyak. Kan sejarah di Kalimantan Selatan ini kan banyak para wali. Nang kita rajin jarahe itu, Datu Suban tuh. Itu nang kita jari itu makam. Kubur sidin lain. Karena pelajar. Nah, sidin kan banyak besi murid. 20-an nikung besi murid sidin. Hendak sidin wafat itu sidin undang bertaan. Datang. Ngaran murid. Datangan naik. Lalu sidin berwasiat berceramah. Ujar sidin, aku saat ini dapat undangan Allah. Nah, berarti kan wafat tuh. Jadi nang kalian-kalian ini, jasidin aku tinggali ilmu. Jangan seperti aku. Nah, kalau ikam seperti aku, jasidin, karena yang alih jasidin. Kalau warga ikam, ahli, kalau warga ikam, jiran tetangga, mailangi jasidin. Nah, ngalih, jarang nih, mendengarkan kan murid-murid. Aku hari dapat undangan Allah jasidin. Pada saat ini jam ini. Sampai saatnya, sidin. Sampai sudah saatnya, sidin, aku nih, waktunya dijemput oleh Allah. Mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilang. Jangan seandainya ulama-ulama kita nak itu berataan lah. Kayak apa kita menghilangi ngalih. Nah, lalu itu diandakan makom. Makam aja jadi ngarannya itu. Makanya banyak orang anak mesan di situ lah. Mungkin najar ke apakah itu tuh lah. Nah, dan ada juga lagi Batak ditanam orang hilang sih din. Luntip kuburan nih kan biasa kan kalau bapak itu kalau masih naik ke atas tanah atau kada mungkin kan turun. Itu kenapa jadi turun tanah itu. Kali macam-macam di atas nih nek. Jar sepale jar ini kada lagi sih din dikubur nih. Jar sepale kada ini jar mungkin lahatnya itu patah. Nah macam-macam nih kalau nih bahasa kitanya orang barenya pecangkurah aja. Segong kayak itu, segong kayak ini. Walhasil apa? Rupanya kajian kamamokan tabuk bahasa tabuk kada lagi sidinnya.
anu itu kada hancur, kada lahatnya kada hancur, di sini kan bata bala. Ada sih hancuran. Orangnya kada ada lagi. Nah, itu nyata dari hadis Nabi. Kan matinya seseorang itu kata Nabi ada nang utuh badannya. Tetap kada sing hancuran sudah beberapa tahun. Ada sampai 100 tahun udah meninggalnya orang nih. Ada yang 1000 tahun. Sam bin Nun itu kan 1000 tahun dah meninggal. Ayo, masih utuh lagi badan sidin. Nah, ada nang apa? Nang kada dihancur. Nah, ada yang dihancur. Ada nang hilang. Nah, ya kalau nggak sidin nih, ya hilang. Ada dikubur. Nah, ada juga nang orang tetabuk kan manu irigasi semalam. Tumbur kalau bawa kada sing hancuran nih. Mi apa baju apa kain kapan nih? Kada sing hancuran. Mbah tuh lalu kan ujar guru jangan dibuka aja sidin. Biar aja kan. Kan setiap orang mati itu sunnah membuka nih. Muka kalau orang cuma nanam tuh. Itu kan terbuka di situ aja. Nih, masih singut orangnya bersih muhasidin. Padahal turunnya kan rigat. Karena tanah itu lihat kada ada lagi misalnya di atas. Batit aus bandar jadi orang di situ ujar orang bahari sini kampung. Awal kampung dari Jazirah Matapura ya di sini. Ini mungkin orang bahari bandar ini ya. Berapa puluh tahun bisa ratusan tahun itu. Nah, bersih lagi sidin. Nah, muha bersih. Malah orangnya bersih singut. Nah, kainnya aja kada hancur. Nah, itu artinya orang tuh kada dihancur oleh Allah. Apakah yang diamalkan sidin itulah? Kan ada kalau fadilat kelebihan membaca suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis kan diamalkan itu jar kada dihancur dikubur. Apabila mengamalkannya sesudah maghrib jarna sudah maghrib membaca tabarak itu kada dihancur. Nah, kemudian lagi ada juga yang kada dihancur itu menurut riwayat ia menjaga daripada adalah sesuatu barang nang dilarang. Mata, telinga, muntung, batis, tangan, dan parut. Nah, menjaga jangan sampai makan itu termakan daripada yang haram. Apalagi nang makruh, nang subhat. Nah, dipelihara daripada itu. Itu juga bisa kada dihancur juga di dalam kubur. Ini kita terkadang-kadang makan yang nyamannya kada ingat bismillah. Nah, jadi kita sesuai aja kalau mati dihancur, amun kada sampat bertobat. Amun kita sampat aja bertobat, mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Nah, itu bisa juga kada dihancur juga itu. Banyak kan riwayat-riwayat orang nang ma'alih kubur nih. Purna orangnya di dalam tabala itu. Padahal banyu ibak banyu na kayak di negara tuh. Nah, karing orangnya padahal waktu meninggal si Dinto banyu baah kan di negara tuh menyebaah ada sampai setengah bulan. Nah, sama mereka kita di sini. Nah, anak kita di sini kayak di pulau tuh. Di pulau tuh kan ada banyu tarus itu. Nama ngulilingi kan banyu. Mbah diangkat si Din bebanyu tapi orangnya karing. Mereka tuh aminin tuh semalam dipindahkan. Mulai di Barangas anu ke pulau. Si Din minta pindah. Nya bahari waktu hidup arwah kai usop bahari lah. Nah, sehingga kan maksud juriat situ. Kemudian apa anang gawil aja kita. Bahari kan Sintu tahu riwayat-riwayat Sidin tuh tahu. Ini jar. Di sini jar ada buyut Sidin jar. Berdiam di sini makanya di pulau, maka sini anak ke pulau jar. Kenapa jadi kayak itu? Di atas suruh main judi. Nah, jadi sini minta pindah. Lalu kalau arwah nih datang anu guru jar, ampun maafan guru lah jar. Mereka percaya sih di mereka ada apa kayak aku sih tadi kada mimpi itu guring ya sih Den. Itu aku duduk lagi belum aku guring ya sih Den. Datang jadi tuh nang Subarang tuh siapa aja datang. Datu Aminin ya. Jadi Jasidin aku hendak berpindah ke pulau.
Aku memarah ke buyutku aja sidin. Kayak itu aja. Jadi, oh kayak itu kah? Jadi sin menjarakan riwayat nah kita yang gak pada amal nang gawe kan sin tahu sisilah nih. Lalu sinin sambati maka dia sebujur pada sin tak ada pernah bertamu abahnya gak ada pernah tahu sidin menyambat kan abah tuh tamat. Nah ini sini keturunannya kayak ini sini ngarannya ini sini ngarannya ini sampai ke tuh aminin tuh. Berarti sidin di kami ada keturunan nih lawan sidin. Nah jadi kita kita bongkar aja sidin kita alih ke Subarang. Nah itu asalnya dulu. Jadi kita jual istiharah aja kita. Lalu kedua nih, nah kayak itu kalau udah apa-apaan, jadi istiharah dilanggar, langgar apa hayatul ibadah tuh. Dulu kan Allah Muhammad Nur itu masih hidup, Kawitan Ramli itu masih hidup. Ya. Jadi kan Tuhan nih. Semua yang istiharah jualan kita. Apabila memang baik kita pindah. Amu kada kita jangan wani. Istiharah sekalinya apa? Minta pindah sidin. Nah, mbak kayak apa musyawarah. Lalu kan Haji Hasan itu bersimpulah tiung. Jadi kayak apa kita nyubarangakan. Lu mesti gana benar di jatah balanya. Jadi saya orang bahari. Iya akhir. Jadi jar Haji Hasan aja jar sidin kita ini ujuk bakal aku nih. Nah, lalu kan walhasil ditabuk beperapin segala macam. Oh nyaman-nyaman aku. Maka itu kan kulit bersusun orang pemanaman kapur. Nah, sampai ke bawah apa? Sampai di sini kanunya apa nih? Kata balanya. Bungkarai, angkat. Ya kan karena kalawasan tuh. Kalau lah tabalanya ini kan simatnya bahari itu kan dengan paku ada apa yo. Nah, bahari kan ada orang nyambat kan haur batung jurang. Ada orang itu kalau simatnya bahari itu kuat itu. Nah, bisa juga dulu kan halayung, bisa juga ajar bahari. Lihat ke tuh, ada kelihatan simatnya terbongkar ya kan? Kita lihat. Nah, jurang kayak apa kita nih? Yang dibongkar jurang kayak itu putih anu nih. Anu sidin lagi baju anu nih anu kain kapan sidin tuh. Nah, tapi kedua ini muka mungkar. Jadi arwah guru masrib kalau menunggu di Subarang. Om aja guru masrib harumnya kayak bau nang Malati ada aja, bau Kamang Tanjung ada. Sampai kalau kasih itu Oma apa Jokong itu di kayu ada, batu tunjul wara separuh termasuk ke tengah jalan. Nah kalau kan kada dimungkinkan itu siapa jo menunjulnya? Jangan-jangan tuh malaikat juga itu menunjulnya. Diangkat sih makana atau balasir itu baratnya luar biasa tapi nyaman diangkat. Nah waktu dipatak harumnya. Jadi kayak gurunya sembahyangkan aja. Orang tadi bersembahyangkan lagi. Ini dimandiakan kadang kita namun kita bongkar kita apa pacun makam memandi kita menyembahyangkan pulang. Ini kita beresihi aja. Han berapa tahun itu aminin tuh di situ. Han tak diangkat masih utuh lagi. Coba kalau kita pikirkan amun kain ini di bawah tanah paling lawas 10 tahun. Ya menaunya bisa kada lagi hancur. Nah itu kenapa jadi sing hancuran? Nah itu adalah tanda suatu karamah orang-orang nang di dalam kubur itu. Nah makanya itulah orang-orang yang sudah wafat mendahului kita itu tiga itu. Ada nang utuh aja kita, kada hancur. Ada nang hilang. Ada nang dihancur. Nah, napa nang kada dihancur? Rambut, gigi. Dia kan dihancur nih, kuku, itu kan dihancur. Nah, makanya kita motong rambut hati-hati. Lah, motong kuku hati-hati. Ini kuku nih, kuning abadinya. Kada hancur. Kada mau hancur. Sulbi itu kada hancur juga. Makanya motong rambut tuh berapa ya harinya kada boleh. Jangan motong rambut. Pertama dulu jan. Lah, hari Selasa, hari Sabtu lawan hari Senayan. Jadi jangan motong rambut, jangan memotong kuku. Nah, itu tuh Selasa memotong kuku jar. Orang itu karena sial dalam kehidupannya. Arti sial tuh nyata ada orang hambari kita mereka dijadi. Sial kalau ngarannya. Nah, itu kemudian orang yang memotong rambut jar. Hari Sabtu niscaya ia dapat penyakit sakit kepala. Nah, penyakitan kepala. Jadi menyakau itu jangan.
hari Sabtu. Nah, nang abdal apa kita memotong Rabu, Kamis, lan Jumat. Itu nang kita nang bagus. Nah, sama juga kita memotong apa nih baju. Jangan memotong baju hari Selasa lawan hari Jumat. Bila kita memotong rambut, memotong baju hari Jumat, kadang nyaman dipakai panas. Makanya sebujur, sekolah kadangnya sebujur. Besar terjadi itu telah. Nah itu kan ditangati. Kenapa? Karena setiap hari itu kan ada kejadian. Hari Senin itu kan Allah menjadikan semua tumbuhan itu subur. Hari Senin tuh. Hari Selasa Allah menciptakan barang nama makruh-makruh. Ya Selasa. Hari Sabtu semua kejadian itu adalah hari Sabtu. Awal dunia kan hari Sabtu. Awal kejadian tumbuhnya atau hari Sabtu. Nah, itu tuh hari Sabtu tuh awal kejadian. Nah, maka itu kan ada riwayat-riwayat gitu. Jadi kita jangan memotong itu. Orang memotong hari apa? Ya kan salah sanayan. Orang tuh kada pada jakian. Kada pada jakian. Motong nih hari sanayan. Rambut gak. Itu orang kada pada jakian aja kita. Selalu pusing aja kepala kada berduit. Ini kada pada jaki. Nah, iya tuh. Lah jadi menyakau jangan. Dan kalau bagi perempuan itu kan ada suatu barang nang ada boleh memotong tuh apa nang ketika mendatang haid. Nah, itu jangan motong kuku, jangan memotong rambut. Nah, itu jangan ya. Kenapa? Nah, soalnya itu wajib dimandiakan. Nah, bisa kita langsung dibuang aja. Nah, itu kan kayaknya menuntut pada saat dia yaumil mahsyar minta mandi. Nah, kadang sanggup kita. Jangan memandi itu kita mendatangi yang tempat adalah mahkamah Allah. Hisab itu pun kita haru-hara jurang. Ada karuan tawas kita menuju ke mahkamah Allah. Hisab atau bertimbang. Bagi orang-orang yang mempunyai amal soleh, mempunyai kawal yang soleh, itu kan mereka itu tenang, aman. Dan dia banyak baca salawat Rasulullah kasih. Itu orang tenang, kada nang gipuh aja kita. Karena pada saat itu kan bermacam-macam manusia. Manusia ini bermacam-macam. Ada nang beting kaong ja. Ada nang betis ke atas, kepala ke bawah. Ada nang beti harap, keluar kayak buaya. Tapi apa? Parutuit beburu bayan. Parutuit tak keluar. Ada nang ilat bejuluran dia kita. Bakta jajak orang berkucia. Kesakitan. Pokoknya nyaman. Kalau nyamannya ilat dijajak orang. Ilat tak ikut tak jegin sudah tak pancar punya mata. Apalagi dijajak orang. Maka manusia jangan sedikit. Zaman Nabi Adam sampai kena hari kiamat sedikitlah manusia. Adakah hitungan di tempat apa? Satu tempat yang yaumil mahsyar. Ada nang betunggangan. Ada nang bisa berjalan tapi tenang. Ada juga. Nah, nang betunggangan nih ya kalau nang seperti orang pada saat sampai apa? Saat kurban orang tuh berkorban. Nah, orang berkorban tuh kan ajar sapi itu dibentuk oleh Allah sebagai tunggangan, kadangnya kayak sapi itu, Pang. Mana kayak sapi itu orang ya takutan. Nah, matanya min jubarjatin hadraja. Matanya tuh daripada jubarjat yang hijau aja. Matanya tuh dibikin oleh Allah. Wa qarnuha min jahabin, tanduknya tuh kan emas. Nah, kulitnya itu terbikin daripada emas. Maka diberikan sekedup ya. Sekedup itu kan tempat kita duduk. Bahkan kita duduk tuh kan nyaman, kada tahiring, kada tak apa. Nah, pisit lah bahasa kitanya. Itu terbikin daripada emas bertatahkan muntiara aja. Nah, itu kalau orang bakorban itu makanya orang bakorban itu balasannya karena menjadikan suatu tunggangan masa di akhirat. Nah, itu tuh makanya kalau orang nang bakorban tuh men orang tahu ya jurang bahari itulah disalamati aja. Nah, dipupuri jar. Nah, orang bahari itulah disuruhi jar. Orang bahari itu. Padahal itu kan daripada tapaul aja itulah. Mun sapi itu biar dipupuri di apa juga. Nah, kalau lah namun abang tawar tuh ala kuliah aja bang lah. Nah kayak piduduk kan tuh apa anu orang bahari. Nah, tapi yang lebih utama apa yuk?
Nang lebih utama kita bakikah, kita berkurban, nama itu yang utama. Makanya jangan gelar. Karena mau dikiau karena gelar, padahal dikiau orang kan ngaran asli. Makanya ngaran asli itu apa? Itu harus ada tasmiyah. Itu asli itu di hadapan Allah. Amun orang kada batasmiyah itu berarti belum tercatat lagi nih tuh. Makanya orang batasmiyah itu saksinya Al-Quran. Jangan hapi. Ada kalau mengaji ini hapi. Itu kan lain saksi Qurannya Quran. Iya. Makanya tuh di rumah tuh kita jangan kadada bisa Al-Quran walaupun kada bisa membaca. Itu menjadikan azimat yang besar. Kami biasa menasmiahi orang nih. 3 buah rumah sih kok ngeren bisa Quran. Oh majurah ini jauh minjam Al-Quran. Cocok aja orang kami nih. Rahmat kada turun di sini. Kenapa Al-Quran kada ada? Kita bersih, kita anda ke tempat yang baik gitu. Itu kan menjadi azimat yang paling besar. Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang di dalam Al-Quran itu adalah suatu zat maujud yang maha mulia. Adanya di dalam Al-Quran itu. Memang Al-Quran itu tulisan. Jakanya kada ada tulisan tuh kayak begitu baca. Nah, jadi itu kan itu sebagai cermin ya. Nah, untuk mengetahui esensi di dalam apa roh Al-Quran itu. Maka Al-Quran itu memberikan suatu azimat bagi orang yang mempunyai Al-Quran itu murah aja. Larang pada baju Al-Quran dah. Nah, anda kayak kita di tempat yang tak baik, kayak itu menjadikan azimat yang paling besar. Hantu aja takutan. Ya biasa dulu tahun berapa lah ada orang jadi hantu bahari. Jadi kan Marina ini kan kawal sekolah aja sih Din. Mulai di SR sampai aja sih Din ke ke SMP. Sakawal terus. Saya sakata sampai sih apa tamat sekolah sampai kuliah terpaimbai terus. Nah, sama lulus jadi sih Din. Nah ngarang kawal akrab kayak Pak. Nah rame aja sih Din. Hilang mbak hilang. Kemana-mana. Sakalnya lalu nyata apa meninggal. 5 meninggal. Lalu orang ada mahabarakan. Anu ya hajar. Awal ikam itu kan meninggal lain jar. Memandi bisa menyintak ke batis. Nah, oh kenapa aja japa di sini deh. Kada percaya sih deh kan. Nangaran kawal kayak apa yuk. Saya sakata jurang mulai garing tuh di dan sebagainya sampai meninggal sampai nang wafat lalu orang mabari ketok ada mungkin ya sidin. Napa sintur ban sakit parut mamagrib. Nah kan jamban bahari kan berjamban kada ada pang bawisi nang kayak kita di rumah. Dada bahari lalu kan bertimpil di pinggir sungai. Nah, jadi sidinnya penganan malam kan kada menutup lawan lawang jamban nih. Soalnya kiaunya oh ya yarnya aku ya aja. Disidin ya apa rambut ke muka iya juga sih anu nih apa sih kada basuh lagi naik. Nah bapak dah lawan laki nih ini lagi singkat antara bapak ajar itu Pak Hajar si anu tuh nanti mengiyak aku di sebarang nang sudah mati itu bapak ya iya ya Hajar iya tuh inya suaranya inya kan ngaran patuh bareng kan tahu suara wah jangan pengaramput aja sih Den aman kau itu, nah aku tahu aja, bebas di rumah. Karena takut halal tadi. Iya, tuntang bebas aja. Kenapa ya jar? Udah percaya kah jar? Kayak itu lon aku jar. Jadi, nah itu ya suaranya. Jadi ujar nang laki nih. Amun ikam bujur-bujur naik ke rumah nih. Aku bisa ya naik ke rumah ikam, hendak benar aku naik ke rumah ikam. Alih jar Al-Quran tuh. Takutan di Al-Quran. Kalau ini alih Al-Quran itu kemana tahu jar. Naik aku jar. Ya apa makin tambah sini Al-Qurannya. Takutan kayak apa. Nah jadi malah hasil aja. Asal mau dikira kepercayaan juga. Kalau si Dini ya ngelaki nih. Lihatin kan kada ada apa-apa. Pas malam besok kalau asik santai di luar nih. Berukuan. Maka tipe sini tuh ngelarang nih. Itu kalau tipe dari ikan duyung tuh jar. Tulang ikan duyung tuh larang berharga kalau itu sebagai subsidi situ lalu
naik kalau mambil kami arau hilang rokolan petipanya hilang tereda abut sih mencari basin bungol mana menyuntan nih sih siapa orangnya lokal luarnya sih den aku jar dan nejar mambil rokok ikam tuh lawan apa tipe ikam tuh joko andak di gajalan tuh ya nih apa jesirin sakilan pada tanahnya nya pejajak urai rambut jesiden nah laki ketakutan juga sekalinya nah kan jadi Al-Quran itu ditakutani oleh hantu alih kami ajar tahu jar Al-Quran tuh aku masuk rumah ikam nongkol aku masuk jar tapi aku takutan tuh Al-Quran ada jar terus bang ikam jar jesidin nih hancur aku jar men aku melewati itu jadi kan tuh Al-Quran Al-Quran aja orang pada takutan non hantu nukar Al-Quran andak bujur-bujur tapi mah andak tuh jangan sampai nang andak nang sebarangan aja lah bahasa kitanya nah andak nang tempatnya nang bujur supaya apa bahasa kitanya tuh berasi Al-Quran itu di Quran hukum berdebu jadi kan diberasihi nah itu sebahagian daripada adalah orang nangguring babacaan ya kita pertama tadi istighfar syahadat baca kul alhamdulillah do Fatihah kul huwallah kul a'udzu falakul a'udzu birabbin nas hanya baca tasbih kemudian baca istighfar salawat lawan nabi dan istighfar lil mukminin nawal mukminat amun kita nangka itu dijaga jar oleh malaikat dijaga oleh malaikat dalam keadaan tidur kita dan tidur kita ada dipelihara oleh Allah rumah kita barang-barang kita dijaga oleh Allah seandainya umpamanya kita nih bacaan kayak itu timbul hilang tuh cepat Allah menggantikan sama mereka kayak keapian tuh cepat Allah aja menggantikan amun kita bacaan guring ya nang itu bacaannya tadi disuruh oleh Nabi kita baca istighfar, syahadat, Fatihah, Qul huwallah itu sampai 3 kali disuruh oleh Nabi. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian hanya kita membaca tasbih, sholawat, kemudian istighfar lil mukminin wal mukminat. Kemudian kita membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Ada lagi sebagian daripada ulama kita barang siapa jar hendak tidur membaca bismillah 21 kali niscaya diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Nah, jadi kan istimewa kita yang diberi oleh Allah dengan kita membaca bismillah itu 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Nah, maka membaca bismillah ini kan orang bahadis besar kah boleh? Kan kada larangan bahasa kitanya. Kan nyaman benar kalau kayak itu. Ini handak guring. Lah, kan kita merasa kita bila kita handak guring tuh. Nah, baca itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu barang nang menyakiti jara lawan kita atau musyakat nang ngalih kerja kita nang kita usahai niscaya menjadi mudah. Dan hendaklah ia berdoa setelah ia bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu doanya tuh orang bangun guring itu. Amun kita berdoa tak minulahul malaikat ma'aminakan. Nah, kita bangun guring nih, membaca doa nih tuh. Tengah malam kita bangun, anak tahajud nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Malaikat ma'aminakan. Mun malaikat ma'aminakan jelas kabul. Jelas sudah kabul itu doa kita. Nah, itu orang nang menghendaki dalam tata kehidupan supaya tenang, aman dan bahagia. Itu pasti bahasa kitanya. Kemudian daripada itu hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bangun itu bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku nak berserah diri bahasa kita kepada Engkau. Berikanlah aku yang terbaik. Yang paling nyaman, yang paling nikmat ya Allah. Nah, itu jar sunnah kita bertawakal kepada Allah. Dan kita taslim itu berserah diri. Nah, taslim itu berserah diri. Ya Allah, hidupku, matiku itu semua atas kekuasaanmu ya Allah.
maka aku serahkan semua dalam kehidupanku kepada Engkau ya Allah. Mohon diterima, nah mohon diampuni. Amun ada dosanya nih, mohon diterima seluruh amal dan ibadahku ya Allah. Nah itu taslim ngarannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu apa yang kita perbuat baik siang ataupun malam. Jadi amun siang kan sesudah asar. Amun malam timbulnya apa sesudah subuh. Nah, kayak itu tuh penyerahannya aja kita. Nah, jadi itu ada penyerahannya. Maka oleh itulah nanti pada hari kiamat berapa banyak daripada orang yang beramal tapi amal itu kada ada di hadapan Allah. Kenapa? Ya kada menyerahkan. Nah, maka diserahkan kada ada. Kayak kita di dunia juga nih. Kita kan minta simpanakan nih. Barang kita, lalu kita julung lah orang. Pak kita nama ambil karena kita julung kan ada ya barang kita. Nah, amun kita nih minta parahara kalau itu barangnya kada dijulung. Kalau mau ambil lah orang nggak kan ada harapan ada. Nah, kayak itu. Jadi artinya kita sarahkan. Di dalam itu kan ada kan doanya. Ya Allah ya Tuhanku kan hidupku, matiku, usaha dan ikhtiar aku ya Allah. Semuaan itu atas kekuasaan Engkau dan kehendak Engkau serta kebesaran Engkau. Nah, itu jurang taslim ngarannya, Pak. Penyerahan kita. Han guring aja disarahkan deh. Lawan Allah kan apa? Karena guring itu nikmat. Makanya orang kada mau guring itu bisa macam-macam pikiran. Akhirnya dari tinggi lah. Macam-macam. Nah, jadi kan guring itu nikmat. Makanya di dalam Al-Qur'an muqawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil albab. Allah mempersilih malam dan siang. Ini supaya memikirkan bagi orang yang mempunyai akal. Artinya kita memikirkan tuh alhamdulillah aku dihidupkan Allah Ta'ala pulang nah pada waktu siang. Tak habis siang malam alhamdulillah kita bangun nih. Aku dihidupkan Allah pulang dari malam menuju ke siang. Nah, kayak itu tuh ada ucapan terima kasih kita. Nah, ini dalam tata cara kehidupan amal yang taat yang zahir. Paslun fi ada bil qada'il hajat. Nah, ini pasal pulang pada menyatakan adalah adab menunaikan hajat. Kan hajat ini seperti adalah bakami bahira itu termasuk hajat. Nah, termasuk juga daripada sesuatu yang kita kehendaki. Ada kalau kita rajin, oh besaruan lah jar. Aku hendak punya hajat malam ini jar. Nah, itu hajat juga ngarannya. Nah kayak apa adabnya supaya hajat kita ditunaikan Tuhan. Itu ini ada aja adabnya. Amun kada ada adabnya, itu Allah kan menerima. Kada usah ngalih. Kita nak begawi di perusahaan. Gambarnya kada ada gambar aja nih kada terima orang. Apalagi banyak anunya nih. Apa anuan kita administrasinya nih. Ada maginnya. Nah, itu kan ada bahasa kitanya adab penyerahannya itu kan ada tata caranya. Insya Allah ini kan semalam kita cara membuang hadas besar dan hadas kecil. Ada ini pasal pada menyatakan adab menunaikan adalah hajat. Nah, ini kayak apa adabnya nih lah. Insya Allah minggu akan datang aja kita ini panjang nih kisahnya. Insya Allah minggu akan datang kita baca ini adabnya ini penting lawan kita. Inilah tata cara dalam kehidupan kita orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, masihatkan badan kita. Insya Allah minggu datang kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana budu ya kana nasta'in. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Ya, ya, sama. Ya, sama. Amin, insyaallah. Allah.